आधारित तापी करजण लिंक पाइपलाइन उद्वहन सिंचाई योजना लोकार्पण तथा तापी करजण लिंक पाइपलाइन उद्वहन सिंचाई योजना एक्सटेन्शन भूमिपूजन कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित मारा साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री नरेशभाई पटेल, श्री ईश्वरसिंहभाई पटेल, जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती भाविनीबेन पटेल, नर्मदा जिला पंचायतना प्रमुख श्री भीमसिंहभाई तड़वी, अमारा सांसद श्री मनसुखभाई वसावा, श्री प्रभुभाई वसावा, मारा साथी धारासभ्य श्री गणपतसिंहभाई वसावा, श्री मोहनभाई डोडिया, श्री कुंवरजीभाई हळपति, श्री मोहनभाई कोंकणी, श्री संदीपभाई देसाई, श्रीमती दर्शनाबेन देशमुख, सूरत जिला पूर्व धारासभ्य श्रीमती जंघनाबेन पटेल, प्रमुख श्री भरतभाई राठौड़, प्रमुख श्री नीलभाई राव, जिला कलेक्टर श्री सौरभ पारगी, जल संपत्ति विभागना सचिव श्री पीसी व्यास, उमरपाड़ा तालुका पंचायतना श्री रमेशभाई वसावा, केवड़ी ग्राम पंचायतना सरपंच श्री विनयभाई वसावा, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। पूर्व मंत्री अने उमरेठ मत विस्तारना लोकप्रिय धारासभ्य श्री गोविंदभाई परमारનું ગઈકાલે દુઃખદ નિધન થયું છે। એમના આત્માને ચીર શાંતિ અને કુટુંબીજનો અને સમર્થકોને પણ આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ પ્રભુ આપે એવી પ્રાર્થના। मान्य वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी आपने एक एवं नेतृत्व मळ्युं छे के ज्यारथी एमणे गुजरातना मुख्यमंत्री हता त्यारथी आजे वडाप्रधान भारतना अने जे एमणे दिशा नक्की करी के आपणे राजनीतिमां विकासनी राजनीति करवी छे। कोईने हरीफाई करवी होय तो ए विकास माटेनो हरीफाई करे अने ए नीति आजे तमे जुओ तो दरेके दरेक राज्य पण ए स्वीकारीने आजे आगळ वधतुं थयुं अने दिन प्रतिदिन एमना उपरनो भरोसो विश्वास ए हर हमेश वधतो ज गयो छे। एनु कारण तो कि एमणे सामान्यमां सामान्य माणस, छेवाड़ानो माणस, वंचित माणस एने मुख्य प्रवाहमां केवी रीते लाई शकाय एना माटेनो हर हमेश एमणे प्रयत्न कर्यो। आजे आदिवासी परिवारों अने आदिवासी परिवारोने पण एमनुं जीवन गौरवमय बने, गौरवथी जीवी शके एना माटेनो पण जो सौथी मजबूत रीते प्रयत्न थयो होय तो ये मान्य वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए करे। गौरव अपाववा माटे भगवान बिरसा मुंडाना जन्म जयंती ने, जन्मदिन ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके उजववानी जो कोईए शरूआत करी होय तो ये मान्य वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए करे। एमना 150मी जन्म जयंती पण आखा देश में उजवणी एमना नेतृत्व में थई, आपणा गुजरात में पण आपणे करी। सौथी एटले जेने कहेवाय के भगवान बिरसा मुंडाने सौथी श्रेष्ठ अंजलि कोईए आपी होय ते माननीय वडाप्रधान श्री आपे। आजे विकासनी वात अने विकासनी वातमां विरासतने पण एटलुं ज गौरव आपीने आगळ वधवानुं जो कोई कार्य करी रह्युं होय तो ये मान्य वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी। ए पछी राम मंदिर बनाववानी वात होय के पावागढ़ में ध्वजारोहणनी वात होय
એ દરેકમાં જેમ સોમનાથ પર્વ સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવણીની વાત હોય તો આપણી સંસ્કૃતિ, આપણે વિકાસ કરવો છે, પણ વિકાસની સાથે આપણી વિરાસત, આપણી સંસ્કૃતિ એ પણ એટલી જ જરૂરી છે. એના પણ મજબૂત પાયા આપણા હશે તો જ આપણો વિકાસ ટકી શકશે. અને એને ધ્યાનમાં રાખીને આજે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રી અને આપણી પાસે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રી હર હંમેશ એ આગળનું વિચારી વિઝનરી લીડરશીપ છે આપણી પાસે. આગળનું વિચારીને હર હંમેશ કામ કર્યું છે. આદિવાસી પટ્ટામાં જ્યારે એમણે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાની શરૂઆત કરી અને વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાની સાથે સાથે હમણાં જ 150ની જન્મજયંતિ ભગવાન બિરસાની ઉજવણી પ્રસંગે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની જનજાતીય ગૌરવ યોજના આપણે 5 જ વર્ષમાં વાપરવાના છીએ. આટલી મોટી રકમ આદિવાસી સમાજ માટે, આદિવાસીના આખા પટ્ટા અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી 5 વર્ષમાં આપણે આ 2 લાખ કરોડ રૂપિયા વાપરવાના છીએ. અહીંયાથી હમણાં મંત્રીશ્રીઓ પણ કહેતા હતા એમ જ કે એક વર્ષે 35,000 કરોડ રૂપિયા વપરાશે આદિવાસી પટ્ટા. તમારે જે બાકી હોય તમારા વિસ્તારમાં, જિલ્લો, તાલુકો, ગામ સુધી તમારે જે પણ જરૂરિયાત હોય એ જો આયોજનબદ્ધ રીતે કામ લઈને આવશો તો એક પણ કામમાં અમારી ના નહીં હોય. એ કામ તમારું પૂરું કરવાની અમારી તૈયારી હશે. શિક્ષણની કામ હોય, સ્વાસ્થ્યનું હોય, રોડ રસ્તા હોય, સરકારી મકાન હોય, દરેકે દરેક ક્ષેત્રે આદિવાસી પટ્ટાના કોઈ કામ અધૂરું ના રહી જાય એના માટેનો જો કોઈએ વિચાર કર્યો હોય તે માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરશે. એટલે 2 લાખ કરોડ રૂપિયા છે, કઈ નાની રકમ નથી અને 5 વર્ષમાં વપરાવાની છે. 5 વર્ષમાં પાણીની નહેર બને, પાણી અપાતું હોય છે, પણ એ બધી જ યોજના જે કુદરતી વહેણ હોય એ પ્રમાણેની યોજના. તો જ્યારે આદિવાસી પટ્ટો તો આખો ડુંગરાળ વિસ્તાર ઘણો બધો આવે છે એની અંદર, તો એને પાણી કોણ આપશે, એને પાણી કેવી રીતે મળશે, એનો વિચાર ક્યારે થયો? એનો વિચાર પણ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આવ્યો. અને આજે આપણી વચમાં આજે યોજનાઓ બની છે. તમને લાગે કે ખરેખર આજે 87 મીટર ઊંચું આ પાણી પહેલા ઉપર જાય અને પછી નીચે આવે. કેટલી અદભુત યોજના બનાવી છે કે સામાન્ય માણસનો પણ વિચાર કે એક માણસ રહેતું હોય કે એક ફળિયું રહેતું હોય તો એનો વિચાર કરીને પણ આ પાણીની યોજના બનાવી. એટલે એ તો માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ કરી શકે, એ જ વિચાર કરી શકે કે દરેકે દરેક યોજના, કોઈ પણ યોજના માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ બનાવી સરકારી યોજનાઓ, તો એ યોજનાઓ પણ કેન્દ્ર સ્થાનમાં જો કોઈને રાખ્યું હોય તો એ સામાન્ય માણસને એની અંદર કેન્દ્ર સ્થાનમાં રાખ્યું છે. એ પછી યોગથી આયુષ્યમાન કાર્ડની યોજના હોય કે પાણી માટે ઉદ્વહન યોજના હોય, દરેક જણ રોડ રસ્તા છેક સુધી પહોંચાડે. દીકરા દીકરીઓને ભણવાની વ્યવસ્થા, સાયન્સ, પહેલા સાયન્સ કોલેજો જ નહોતી, સ્કૂલ નહોતી. સાયન્સમાં દીકરા દીકરી ભણે કેવી રીતે એનો પણ વિચાર માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ કરી અને સાયન્સ સ્કૂલો, સાયન્સ કોલેજો, આજે તો મેડિકલ કોલેજ પણ આ વિસ્તારમાં બની છે. અને આજે દીકરા દીકરીઓ એન્જિનિયર, ડોક્ટર, વકીલ બનતા થયા છે. ભણી ગણીને આગળ વધવાની, પાયલટ સુધી, મારી પાસે જ્યાં સુધી જાણકારી છે ત્યાં સુધી પાયલટ બનવા માટે પણ સરકાર 25 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન